안녕하세요. 좋은 하루 보내고 계신가요? 오늘은 지난 영상에 이어서 캐티 우드가 테슬라만큼이나 성장 포텐셜이 높다고 생각한 주식들에 대한 인사이트를 나누도록 하겠습니다. 캐티 우드 같은 경우에 아마도 주식시장에서 호불호가 가장 확실하게 나뉘는 투자자 중에 한 분이 아닌가 생각이 됩니다. 자, 좋아하시는 분들은 종교처럼 따르고 믿는가 하면 싫어하시는 분들은 캐티 우드란 이름만 들어도 욕하고 투자의 투자도 모르는 사기꾼이라고 하시는 분들도 계시더라고요. 자, 캐티 우드 같은 경우에 혁신적인 기술을 보유한 성장주들의 큰 리스크를 안고 투자하는 걸로 유명하기 때문에 절대로 이분이 투자하셨다고 해서 무작정 따라서 매수하지 마시기 바라고요. 만약 이분이 언급하신 주식들 중에 마음에 드는 주식이 생긴다면 반드시 스스로 리서치를 충분히 더 하신 다음에 투자 결정을 내리시기 바라겠습니다. 자, 저는 개인적으로 캐티 우드에 대한 호불호가 없지만 이분께서 정말 많은 시간 리서치를 하면서 제가 생각하지도 못했던 인사이트들을 나누시는 경우가 많고 배울 점도 많다고 생각하기 때문에 이분의 인터뷰들은 웬만하면 다 들으려고 하는데요. 배울 게 있다면 귀담아 듣고 저와 생각이 다른 부분이 있다면 이렇게도 생각할 수 있구나 라고 참고하시는 것도 투자하는 데 큰 도움이 된다는 생각에 오늘 영상을 편집해서 준비하게 되었습니다. 자, 그렇다면 디스크레이머만 듣고 영상 바로 보도록 하겠습니다. 그리고 제가 지금 진행 중인 페이트런 서비스를 통해서 엔비디아처럼 장기 매수한 주식들의 매수와 단기적으로 차트를 분석하면서 사고 파는 트레이드들, 그리고 제가 보유한 주식을 단 한 주도 팔지 않고 프리미엄으로 수익 낼 수 있는 커버콜 옵션들도 나누면서 매일매일 마켓에 대한 인사이트와 눈여겨보는 주식들의 차트 분석도 나누고 있으니 이런 서비스에 관심 있으신 분들께서는 아래 디스크립션에 링크를 클릭하셔서 줌 미팅 때 얼굴도 뵙고 함께 투자했으면 좋겠습니다. 제가 만든 컨텐츠들은 어디까지나 정보 전달을 위한 영상들이기 때문에 절대 영상만 보시고 주식들을 매도하지 마시기 바라고요. 본인 스스로 반드시 리서치를 더 하신 다음에 판단을 내리시기 바라겠습니다. 자, 캐티 우드가 이번 인터뷰에서 테슬라 다음으로 크게 강조한 회사는 바로 대표적인 스트리밍 플랫폼 회사인 roku, 티cker 심볼 ROKU입니다. 자, 과거에 TV에서 케이블로 바뀌었던 시절이 있었듯이 지금은 웬만한 영상들을 스트리밍을 통해서 보는 시대가 되었습니다. 로쿠 같은 경우에 본인의 로쿠 채널도 있지만 넷플릭스, 디즈니 플러스, 훌루, 유튜브 TV 등 다양한 서비스들을 한 곳에서 볼 수 있는 대표적인 스트리밍 플랫폼으로 성장 포텐셜이 높고 투자자들이 큰 관심을 가지고 투자하고 있는 주식 중에 하나입니다. 자, 로쿠 같은 경우 저도 사실 관심을 가지고 지켜보는 주식 중에 하나인데요. 저는 개인적으로 아직은 회사가 순수익이 마이너스인데다가 오퍼레이셔널이란 캐시플로우 역시 마이너스이기 때문에 투자는 잠시 미루고 있습니다. 하지만 성장주이기 때문에 순수익과 캐시플로우가 마이너스인 것은 그리 크게 놀라운 점은 아니라고 생각을 합니다. 자, 어떤 성장주든 간에 주가가 크게 오를 가능성과 포텐셜이 높은 만큼 그만큼 리스크도 아직은 큰 주식들입니다. 하지만 앞서 말씀드렸듯이 모든 영상들이 지금 스트리밍으로 바뀌고 있는 시대에 분명히 성장 가능성이 엄청 큰 회사라는 생각에는 변함이 없습니다. 자, 그렇다면 캐티 우드의 생각을 한번 들어보도록 하겠습니다. You'll remember in the day, cable dominated, right? But it was very much regional. Well, this is the TV operating system for the US. This is not regional. And many people get confused when they hear Roku. They think hardware, which not very attractive business, tends to be commoditized. That's not what Roku is. Or they think of competition, Netflix, Disney Plus, Hulu, so forth. And that's where the big error is. Roku is hosting all of them. It is the platform hosting them, and it is growing in market share yearly. Most of its revenue is advertising based, and advertising is in a recession. But if you take a look at what happens during recessions, the new way of doing things gains massive share. Roku's revenue surprised on the upside, up 11% in a scatter market, which is its primary advertising market, sort of the spot market, that was down quite significantly in the teens, I think. And so it's taking massive share, and that gives us increased confidence. Nonetheless, because many I'll say old-time media analysts are very focused on the cable companies and the broadcasting companies and what they've grown up with. This is highly disruptive to them. The analysts who grew up on these old companies and are used to those models and to that DNA are finding it difficult to migrate to this new world. They're beginning to migrate because, again, truth wins out, and the share gains are undeniable now. 자, 방금 들으신
대로 캐티 우드의 비전과 통찰력에는 전적으로 동의를 하고 저 역시 이 주식에 큰 관심을 가지고 있습니다. 하지만 앞서 말씀드렸듯이 아직은 재무제표에 나와 있는 수치들이 저한테는 개인적으로 큰 리스크로 다가오고 있어서 앞으로 분기 실적 발표 때 이 수치들이 어느 정도 회복이 되고 순수익과 캐시플로우가 마이너스에서 플러스로 바뀌는 시기가 온다면 장기 투자 생각으로 더 디테일하게 이 회사의 재정 상태와 차트를 볼 계획을 하고 있습니다. 자, 그러면 캐티 우드가 두 번째로 성장 포텐셜이 크다고 말하고 있는 주식에 대해 한번 들어보도록 하겠습니다. Not perfect, but we have Democrats and Republicans together on these bills, coming through bills around stable coins and market structure and so forth. This is a new asset class, and this is what we need to happen. It's what happened, believe it or not, with derivatives. And there were court cases around derivatives that went to the Supreme Court. And we do believe Coinbase's suit with the SEC, or the SEC's suit against Coinbase, will go on appeal to the Supreme Court ultimately. And when you think about crypto and the internet financial system, what that is telling us is the internet was built out without that financial system. Nobody knew commerce or financial services were going to take place on the internet. In fact, no one would put their credit card on the internet, if you'll remember. Now, of course, that is not true. And so this is the layer of the internet that the engineers skipped in the early days. And now we're just introducing it. And it's going to collapse the cost of financial transactions. If you look at financial transactions today, to go from merchant to consumer, there are 7 intermediate steps. All of those are toll takers. And this could collapse to peer-to-peer or just one intermediary, like a digital wallet. But it's going to take a lot of costs out of the system, which is what technology does. 자, 우리가 주식을 매수할 때 이트레이드나 피델리티 같은 브로커지를 통해서 주식 투자를 하듯이 코인베이스는 가상화폐를 매수할 때 사용하는 대표적인 플랫폼입니다. 캐티 우드의 말대로 가상화폐나 스테이블 코인들이 아직은 너무 새로운 개념이기 때문에 대중들로부터 거부 반응이 강하고 가상화폐가 실제 자산으로 자리 잡는데도 시간이 분명히 걸릴 것이며 SEC로부터 제재도 많이 당할 거라고 생각을 합니다. 하지만 바이낸스나 쿠코인, 비트렉스 같은 플랫폼들이 점점 무너지고 문제들이 생길수록 코인베이스의 모트는 점점 더 강해지고 있다는 생각이 들고, 제가 서비스 멤버들과도 나눴지만 내년에 일어날 비트코인의 헬빙 사이클과 함께 요즘 가장 눈여겨보는 주식 중에 하나가 바로 코인베이스입니다. 자, 캐티 우드의 인터뷰 중에 개인적으로 크게 와닿았던 부분은 인터넷이 발달하기 시작했던 초창기에는 아무도 우리가 지금처럼 인터넷상에서 물건을 구입하게 될 줄은 상상도 못했고, 그 당시에는 온라인상에 신용카드 정보를 공유하는 것 자체가 말이 안 된다고 생각했던 시대였습니다. 하지만 지금은 누구나 너무나도 당연하게 온라인 주문을 하고 있고 신용카드들도 다 등록을 하고 있죠. 자, 여기서 중요한 점은 인터넷이 발달하고 이커머스가 발달하면서 물건을 구매하거나 트랜잭션이 일어날 때 중간 과정에서 수수료가 너무 많이 붙고 소비자들이 지나치게 많은 돈을 수수료로 지불하고 있다는 것이었는데요. 가상화폐를 통한 디파이 시스템이 어느 정도 일상화가 되고 안정이 되면 지금 저희가 내고 있는 수수료들, 캐티 우드의 말에 따르면 7단계에 걸쳐서 수수료를 낸다고 했는데요. 이 수수료가 어마어마하게 줄어들어서 많은 소비자들에게 큰 혜택을 가져다 줄 것이며, 혁신적인 기술 발전의 가장 큰 목적 중에 하나가 이렇게 기존 시스템에서 발생하는 수수료들이나 제품 가격을 낮춘 데 있다고 했습니다. 자, 가상화폐의 사용이 미래에 실용화될 것이냐 아니면 흐지부지 사라질 것이냐에 대한 답변은 아무도 줄 수 없겠지만, 만약 가상화폐가 미래에도 존재를 한다면 저 역시 개인적으로 가상화폐 분야에서 코인베이스만큼 탄탄한 회사는 아직 없다고 생각을 하고, 다른 어떤 회사들보다도 강한 모트를 지니고 있다고 생각을 합니다. 자, 시간이 지나봐야 가상화폐 분야가 생존을 하고 성장하게 될지 알 수 있겠지만, 리스크 테이킹을 하시는 투자자라면 분명히 눈여겨볼 만한 분야이고 코인베이스 역시 주의 깊게 눈여겨볼 만한 회사라는 생각이 듭니다. 자, 이상 오늘은 캐티 우드가 인터뷰를 통해서 테슬라만큼이나 성장 포텐셜이 높다고 생각한 두 개의 주식을 나눠봤습니다. 저번 영상에서도 나눴듯이 로빈후드와 유사한 주식 투자 앱인 무무에서 미국이나 호주에 거주하시는 분들에게 무려 16개 주식을 무료로 나눠주는 프로모션을 하고 있다고 하니 관심 있으신 분들은 참고하시기 바라겠습니다. 등록하시고 100불만 디파짓 하셔도 5개의 주식을 무료로 받게 되시고요. 1000불을 디파짓 하시고 60일간 어카운트에 두시기만 하셔도 15개의 주식을, 그리고 5000불을 디파짓 하시고 60일간 어카운트에 두시기만 하시면 15개의 무료 주식과 테슬라 그리고 구글 중에 1개의 주식을 무조건 받게 되시기 때문에 관심 있으신 분들께서는 아래 디스크립션에 링크를 사용하셔서 무료로 최대 16개 주식을 받아가시기 바라겠습니다.
조금이라도 도움이 되셨다면 주위 분들과 나눠주셨으면 너무 고맙겠고요. 구독과 라이크를 해주시면 더욱 감사하겠습니다.